Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Computer Network. So today topic error detection techniques, cyclic redundancy check and checksum. In previous video we have studied vertical redundancy check and longitudinal redundancy check. So in the both two techniques we have used the parity bits. Now we are going to see another technique, that is a cyclic redundancy check, which is the most powerful and very expensive technique. So the CRC uses a concept of the binary division. So here in the CRC, the data unit is divided by a number, by a binary number. Whatever the remainder we get, that remainder will be appended at the data unit backside. So that will be transferred to the receiver. At the receiver, if you divide the total data, including data and this remainder, by with this predetermined number, the remainder should be 0. So for example, if you take the any number x ని ఒక నెంబర్ ఏతో డివైడ్ చేసాం, విల్ గెట్ రిమైండర్ సే ఆర్. నౌ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ని ఏతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది బాగా గుర్తించండి. ఎక్స్ని ఏతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఆర్, సిక్స్ రిమైండర్ ఇస్ ఆర్. సో ఐ యాడెడ్ ఆర్ టు ద డివిజర్. నౌ సేమ్ నెంబర్ని ఏతో డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది రిమైండర్ 0 రావాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నెంబర్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I taken 14, 15. I divided this number with 4. So 4 3 is 12. Okay. So what is the remainder? 3. So we have to add at the 3 at the end of the data unit, because that will be transferred to the server. So that is a cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. See here, CRC is most powerful, expensive technique. CRC is based on the binary division. The remainder is appended at the end of the data unit, so that the resulting data unit becomes exactly divisible by a binary division. Exactly divisible by a binary division. ఒక డాటా యూనిట్ని డివిజన్ చేస్తాం, వచ్చిన రిమైండర్ని డాటా యూనిట్కి బ్యాక్ సైడ్లో యాడ్ చేస్తాం. టోటల్ డాటా యూనిట్ని ఒక నెంబర్తో డివిజన్ చేసి అదే నెంబర్తో డివిజన్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ మీన్స్ ద రిమైండర్ ఈజ్ ఆల్ జీరోస్. ఓకే. ఎట్ ద రిసీవర్, ద ఇన్కమింగ్ డాటా యూనిట్ డివైడెడ్ బై ద సేమ్ బైనరీ నెంబర్. If the remainder is 0, then there is no error. If the remainder is non-zero, then there is an error. See, they have given some example diagram. So in the sender, we have to take the data unit and we have to add some zeros at the end of the data unit. Actual data unit ఏదైతుందో యాక్చువల్ డేటా యూనిట్కు సమ్ జీరోస్ని యాడ్ చేయాలి. ఎన్ని జీరోస్ని యాడ్ చేస్తాం అనేది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివెన్ ఇయర్ ఎన్ బిట్స్ని యాడ్ చేస్తాం, ఎన్ జీరోస్ని యాడ్ చేస్తాం. డేటా యూనిట్ యాక్చువల్ డేటా యూనిట్కి ఎన్ జీరోస్ని యాడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎన్ జీరోస్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 జీరోస్ని యాడ్ చేసాం. ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ 5 digit నెంబర్, ద డివిజర్ షుడ్ బి 5 digit. ఇక్కడ 3 digitsని యాడ్ చేస్తే ద డివిజర్ షుడ్ బి 4 digit నెంబర్. 2 జీరోస్ని యాడ్ చేస్తే ద డివిజర్ షుడ్ బి 3 digit నెంబర్. సో ఎనీ డివిజన్ దట్ ఈస్ అ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డివిజర్ అంటారు. ఓకే. నౌ డివైడ్ పెర్ఫార్మ్ చేసి విల్ గెట్ ద రిమైండర్. దట్ రిమైండర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ సిఆర్సి. సిఆర్సి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ తీసుకున్నాం? ఎన్ బిట్స్. సో ఎన్ బిట్. ఇక్కడ 3 బిట్స్ తీసుకుంటే సిఆర్సీలో కూడా 3 బిట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ 4 బిట్స్ ఉంటే సిఆర్సీ 4 బిట్స్ వస్తుంది రిమైండర్. ఓన్లీ 1 బిట్ తీసుకుంటే సిఆర్సీ 1 బిట్ వస్తుంది. సో కామన్లీ ఈజ్ దట్ 3 బిట్స్ తీసుకుంటారు, 4 digits డివిజన్ చేస్తారు, ద రిమైండర్ కూడా 3 digits వస్తుంది. నౌ దిస్ విల్ బి appended at the data unit. డాటా ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది, ఈ 3 digits రిమూవ్ చేసేస్తారు.
ఇక్కడ సిఆర్సి ఎంత వస్తుందో దీని బ్యాక్ సైడ్ యాడ్ చేసి దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద రిసీవర్. Okay, now data and CRC is the receiver machine. This data unit and CRC is divided by this n plus 1 bits. The same bit is divided, same division చేస్తాం. So we will get the remainder. If this remainder all zeros, then it is accepted. If non-zero, it is rejected. So that means what we have done here, CRC uses modulo to division. ఇక్కడ modulo to division అంటే ఇక్కడ సేమ్ డివిజన్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద మాడ్యులో టు డివిజన్ అనేది మనకు బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా బైనరీ డివిజన్ వస్తే దాంట్లో డిస్కషన్ మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఫస్ట్ స్టెప్పింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ n zeros, either the 3 zeros కావచ్చు, 4 zeros or 5 zeros appended to the data unit, where when is a 1 less than the number of bits in the predetermined divisor. ఇక్కడ ఏదైతే మనం డివిజర్ తీసుకున్నామో ఆ డివిజర్ కంటే ఒకటి తక్కువగా ఉండాలంటుంది. మరి n ఈజ్ 1 లెస్ దెన్ ద ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డివిజన్. ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డివిజన్ n + 1 ఉంటే ఇక్కడ n బిట్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ న్యూ డేటా యూనిట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ద డివిజర్. అంటే న్యూ డేటా యూనిట్ అంటే యాక్చువల్ డేటా యూనిట్కి సమ్ జీరోస్ని యాడ్ చేసాం, ఆ టోటల్ దాన్ని మనం ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తాం. ద థర్డ్ స్టెప్, ద రిమైండర్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ అట్ ద అపెండెడ్ జీరోస్. సో ఇయర్ మనం ఇక్కడ జీరోస్ని యాడ్ చేస్తాం కదా, ఈ జీరోస్ ప్లేస్లో ఈ న్యూ రిమైండర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద టోటల్ డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద రిసీవర్. సో గివెన్ an example, I taken, and this is a actual data unit, this is a divisor. So this is the actual data unit 10110110. This is the actual data unit. So here there is a 4-digit number కనుక డివిజర్ అనేది 4-digit నెంబర్ కనుక నేను 3-digit తీసుకుని చూడండి. డాటా యూనిట్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా జీరోస్, ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ 1 లెస్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ ద డివిజన్. బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 ఉన్నాయి. 4 కంటే ఒకటి తక్కువ 3 digits తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మాడ్యులో 2 ఏందని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మాడ్యులో 2 ఆల్వేస్ ఏమవుతుందంటే 1 into 1 ఆల్వేస్ 1, 1 into 0 ఆల్వేస్ 0, 0 into 0 always 0, 0 into 0 always, or 0 into 1 also 0. That is 1 into 0 1, 1 into 0 1. So that is the modulo 1 operation. Exactly ఉంటుంది అన్నట్టు. 1 into 1 ఉంటుంది, 1 into 0 0 ఉంటుంది, 1 into 0 0. Modulo 2 operation. Okay, see here, first thing 110. See, ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే 1 ఉంటుందో ఫస్ట్ బిట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ 1 ఉంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద 1. లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డివిజన్ విత్ 1. లెఫ్ట్ మోస్ట్ కోషంట్ 1 తీసుకుంటాం. లెఫ్ట్ మోస్ట్ డిజిట్ ఇన్ ద డివిడెండ్లో లెఫ్ట్ మోస్ట్ 1 ఉంటే కోషంట్ 1 వస్తుంది. లెఫ్ట్ మోస్ట్ 0 ఉంటే కోషంట్ 0 వస్తుంది. సి, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ 1 ఉంది కనుక 1తో డివిజన్ చేసినాం, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ వచ్చేసింది. సో 1 - 1 0, 1 - 1 0. నెక్స్ట్ 1 - 0, 1 - 0 1. నెక్స్ట్ 0 - 1 ఆల్సో 1, డోంట్ సే దట్ -1. నెక్స్ట్ 1 - 1 0, 1 - 1 0. సో దాన్ని మనం దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము, నెక్స్ట్ ఈ 0ని తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, నవ్ యూ కంప్లీటెడ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్, సో దీన్ని డివిజన్ చేసేటప్పుడు అగైన్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ 1 ఉంది కనుక యూ టేకెన్ ద 1. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1101 1101. అగైన్ 0 - 1 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0. ఓకే, హియర్ we ignore the first 0. సో రిమైనింగ్ ఏమొచ్చింది మనకు 0 0 1 ఉంది. సో టేకన్ దీన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ 4 digits ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయినాయి, సెకండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది, థర్డ్ 1 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనకు డాటా అయిన టైం అయిపోయింది 0011. సో ఇయర్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ 0. ఆటోమేటిక్గా కోషంట్ 0 తీసుకుంటాం, ఆల్ జీరోస్ వస్తాయి.
సో ఆల్ జీరోస్ వచ్చినప్పుడు 1 మైనస్ 0 1, 1 మైనస్ 0 1, 0 మైనస్ 0 0, 0 మైనస్ 0 0. దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము. మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 1 1. అగైన్ I taken the another one here. Again another one is result is 0 1 1. 0 1 1 leftmost 0 కనుక again I taken the 0. Again I taken the 0. 0 తీసుకుంటే ఆల్ జీరోస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. 1 మైనస్ 1 1 1 1. 0 మైనస్ 0 దిట్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, అగైన్ నౌ సో ఇయర్ I taken this 0 here. దిస్ 0 వచ్చినప్పుడు లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఉందనుకో 1తో డివిజన్ చేసిన. సో లైక్ దిస్ విల్ డివైడ్ ద 0. ఫైనల్లీ వి గెట్ ద CRC 0 1 0. సో దిస్ డాటా యూనిట్ plus CRC is appended at the data unit. So this will be transferred to the receiver. This is called as a CRC generator. సో మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా కానీ డివిజన్ చేసినా చేయకున్నా కానీ సో మెయిన్గా మనము ఈ కాన్సెప్ట్ రాయగలగాలి ఎగ్జామినేషన్లో. నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ వేయగలగాలి. ఈ డయాగ్రామ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి స్టెప్స్ రాసే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద CRC. నెక్స్ట్ ఈజ్ విల్ గో ఫర్ ద చెక్ సమ్. సో జనరలీ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై లెవెల్ టెక్నిక్. హై లెవెల్ ప్రోటోకాల్స్లో ఎక్కువగా చెక్ సమ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ఇట్ యూజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద బైనరీ ఎడిషన్ అండ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. బైనరీ ఎడిషన్ అండ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. సో వాట్ ఇట్ డస్, సో ఇన్ ద సెండర్ మెషిన్ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ డాటాని సబ్ డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 బిట్స్ ఉందనుకోండి, 8 బిట్స్గా 2 డాటా యూనిట్స్ తీసుకుంటుంది. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 32 బిట్స్ ఉందనుకోండి, 8 బిట్స్తోనే 4 రోస్ని తీసుకుంటుంది. 1 2 3 4 అన్నిటిని ఎడిషన్ చేస్తుంది. ఎడిషన్ చేసిన తర్వాత వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. వచ్చిన రిజల్ట్ని బ్యాక్ సైడ్ యాడ్ చేస్తుంది. రిసీవర్లకు వెళ్ళినాక మళ్ళీ ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, చూడు వాట్ ఇస్ దట్ సెండర్ జనరేట్స్ ఎ చెక్ సమ్. ఎలా చెక్ చేస్తుంది, జనరేట్ చేస్తుంది? సబ్ డివైడ్ ద డాటా ఇంటూ ఈక్వల్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ n బిట్స్. సే 8 బిట్స్తో డివిజన్ చేస్తుంది. అంటే 16 డిజిట్స్ ఉందనుకోండి, 8 బిట్స్ 2 వస్తాయి. నౌ దీస్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ టుగెదర్ యూజింగ్ బైనరీ ఎడిషన్. బైనరీ ఎడిషన్ యూజ్ చేసి యాడ్ చేస్తాం ఇన్ ఏ సచ్ వే దట్ ద టోటల్ ఈజ్ ఆల్సో n బిట్స్ లాంగ్. ద టోటల్ కూడా n బిట్స్ ఉండేటట్టే డివిజన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బైనరీ ఎడిషన్ టెక్నిక్ ఉన్నది ఒకటి. చూద్దాం అది. వచ్చిన రిజల్ట్ ఏం చేయాలి, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అనేది మనకు తెలిసి చెప్తా ఇప్పుడు మనకు. అంటే ఇక్కడ మనం బైనరీ డివిజన్ ఎలా చేయాలి, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటో చెప్తాను. నెక్స్ట్, అండ్ ద రిజల్ట్ బిట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ రిడెండెన్సీ బిట్స్. ద రిడెండెన్సీ బిట్స్ సెట్ అలాంగ్ విత్ ద డాటా యూనిట్. సింపుల్. డాటా యూనిట్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్, 2 or 3 పార్ట్స్గా డివైడ్, ఎన్ని అయినా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అన్నిటిని యాడ్ చేస్తాం, వచ్చిన రిజల్ట్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అది గుర్తుంచుకోండి. రిసీవర్ మెషిన్లో ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ద రిసీవర్ మెషిన్ సబ్ డివైడ్ ద డాటా ఇంటూ n ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఇక్కడ రిసీవర్లో 8 బిట్స్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ 8 బిట్స్ తీసుకుంటే రిసీవర్లో కూడా 8 తీసుకోవాలి. సెండర్లో 4 తీసుకుంటే రిసీవర్ కూడా 4 తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ అగైన్ అండ్ యాడ్స్ ఆల్ ద సెగ్మెంట్స్ టుగెదర్. ఇక్కడ ఏం యాడ్ అవుతుంది, యాక్చువల్ డాటా యూనిట్ 2 అండ్ రిడెండెన్సీ బిట్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. వచ్చిన రిజల్ట్ని కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. ద కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఆల్ జీరోస్, దెన్ దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్. ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా చూడండి. 1 1 0 0 4 బిట్స్ ఉంది. 1 1 0 1 1 0 0 4 బిట్స్ డాటా. సో ఈ 4 బిట్స్ డాటాని ఏం చేస్తున్నాం మనము, 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాం. 1 1 0 0. దీన్ని ఎడిషన్ చేస్తాం 1 1. కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం 0 0. దిస్ ఈజ్ ఎడిషన్, దిస్ ఈజ్ అ కాంప్లిమెంట్. ఎడిషన్ ఏమవుతుంది, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1. కాంప్లిమెంట్ అంటే 1 0 అవుతుంది, 0 1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్ వన్స్ కనుక ఆల్ జీరోస్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సర్వర్. నప్పుడు డేటా యాక్చువల్ డేటా అయినట్టు ఏమవుతుంది, ఒరిజినల్ డేటా 1 1 0 0 0 0. దిస్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద రిసీవర్. అగైన్ రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు, అయితే దీన్ని 1 1 0 0 0 0 4 పార్ట్స్ 3 పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తుంది. 1 1 0 0 0 0.
మళ్ళీ యాడ్ చేస్తుంది 1 1 కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంది 0 0 దట్ ఈస్ ద నో ఎర్రర్. అగైన్ ఐ గివ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. 1 0 1 1 టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేయండి 1 0 1 1 ఎడిషన్ చేయండి 0 ప్లస్ 1 1 1 ప్లస్ 1 1 ప్లస్ 1 ఈజ్ రిజల్ట్ ఈజ్ 0, క్యారీ ఈజ్ 1, క్యారీ ఈజ్ 1 అంటే ఇక్కడ 1 ప్లస్ 1 రిజల్ట్ 0 వస్తుంది, క్యారీ 1 వస్తుంది. మరి క్యారీని ఏం చేయాలి సార్? క్యారీని ఇక్కడ ఇన్సెట్ చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది 3 digits. మనం ఏమనుకున్నాము ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ద n digits. సో ద క్యారీ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఇయర్, క్యారీ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఇయర్ అంటే క్యారీ 0 1కి యాడ్ చేస్తుంది. లవ్ క్లియర్? సింపుల్. అగైన్ చూడండి 11 01 డాటా యూనిట్ని 1101గా 101 1101 టూ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. 11 క్యారీస్ 1 రిజల్ట్ ఈజ్ 0, అగైన్ 11 క్యారీస్ 1 రిజల్ట్ 0, 1 ఈజ్ యాడెడ్ ఇయర్. నౌ 0 ప్లస్ 1 1 రిజల్ట్ 0. సో ద డాటా యూనిట్ బికమ్స్ 0 1 అండ్ ద రిసీవర్ 11 01 01 దీన్ని యాడ్ చేస్తుంది. 3 1s ఉన్నాయి కనుక 1 ప్లస్ 1 1 ప్లస్ 1 రిజల్ట్ ఈజ్ 0, క్యారీస్ 1. మళ్ళీ 0కి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం 1, అప్పుడు రిజల్ట్ 1 క్యారీ 1, రిజల్ట్ 1 వస్తుంది, క్యారీ 1 వస్తుంది. అగైన్ 1 ప్లస్ 1 0, 1 ప్లస్ 1 0, క్యారీస్ 1, క్యారీ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాం, బ్యాక్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ మనకు సమ్ అడిషనల్. ఓకే, సి గివెన్ మళ్ళీ అగైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది చూడండి. సెండర్ మిషన్లో దిస్ ఈజ్ ఒక యాక్చువల్ డేటా 16 digits తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనము 16 digits డేటా తీసుకున్నాము. సెండర్ మిషన్లో ఈ డేటాను మొత్తం కూడా 8 పార్ట్స్గా 2 పార్ట్స్గా డివిజన్ చేసాను. 8 digit ఒకటి, ఇదొకటి యాక్చువల్ డేటా అయినడు. దీన్ని ఎడిషన్ చేసాం. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఎడిషన్ 0 ప్లస్ 0 రిజల్ట్ 0, 0 ప్లస్ 1 1, 1 ప్లస్ 0 1, 1 ప్లస్ 1 result is 0, carries 1, result is 0, carries 1, result is 0, carries 1. Okay, so carry means it moves to the next bit, next left side bit కు వెళ్తుంది. See here 1 plus 0 result is 1, 1 plus 1 carries 1, the result is 0. Again ఈ మూడు యాడ్ చేస్తుంది, రిజల్ట్ ఈజ్ 1 0 1. అగైన్ ఇక్కడ 1 plus 1 రిజల్ట్ ఈజ్ 0, క్యారీస్ 1. అగైన్ 3ని యాడ్ చేసి 1 వచ్చింది. 1 plus 1 రిజల్ట్ ఈజ్ 0, క్యారీ 1. సో దిస్ క్యారీ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద రిజల్ట్, ద క్యారీ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద రిజల్ట్. నౌ 1 plus 1, what is the 1 plus 1? Again here result is 0, carry is 1. Again 0 plus 1 1, remaining is the same. కాంప్లిమెంట్ చేయాలంటే 0 1 అవుతుంది, 1 0 అవుతుంది, 1 0 లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద సమ్, బైనరీ డివిజన్, దిస్ ఈజ్ ద కాంప్లిమెంట్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద చెక్ సమ్. నౌ డాటా యూనిట్, ద చెక్ సమ్ ఈజ్ అపెండెడ్ ద డాటా యూనిట్ at the receiver machine. Now these 3 parts, this one is added, the result is all ones, the result is all ones, and complement చేస్తున్నాం. complement all 0 means that the pattern is okay, no error exists. This is the checksum. సో ఈ బైనరీ ఎడిషన్ డివిజన్ మనం మీ చెక్స్ అన్నప్పుడు మినిమం ఈ కాన్సెప్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ బైనరీ డివిజన్ చేస్తున్నాము, డివిజన్ చేసిన తర్వాత కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, కాంప్లిమెంట్ చేసినందుకు వచ్చిన రిజల్ట్ చెక్ సమ్. ఆ చెక్ సమ్ని డాటా యూనిట్కి బ్యాక్ సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అగైన్ రిసీవర్లో మళ్ళీ డాటా యూనిట్స్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ఎడిషన్ చేస్తున్నాం, అండ్ రిజల్ట్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. కాంప్లిమెంట్ ఆల్ జీరోస్ అయితే నో ఎర్రర్, కాంప్లిమెంట్స్లో ఎనీ 1 ఉన్నా కానీ దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్. దట్ ఇస్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిదాని యొక్క కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోండి, ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎర్రర్ డిటెక్షన్ టెక్నిక్స్. ఈ 4 టెక్నిక్స్లలో ఎనీ 1 ఎర్రర్ టెక్నిక్ ప్రతిసారి అడిగారు ఇప్పటివరకు అయితే 2 times. ఓకే స్టూడెంట్స్.